তোমরা কি শুনতেছো? জি স্যার। স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। জি স্যার। জি স্যার। তোমরা মনে কম হচ্ছে, সবাই শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। জি স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। মিউট করে রাখো, তাহলে সুবিধা হবে। আর আমি যখন প্রশ্ন করবো তখন তুমি আমার সাথে কথা বলবে। একদম কে কথা বলবে? কথা বলবে কি? স্যার ইব্রাহিম। হ্যাঁ, আজকে আমরা যেটা আলোচনা করতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের এই টপিক, এই আলোচনার নাম কি বলো? জানো না? নাম বলো। আদ-দাওয়া ওয়াদ-দুআত ফিল আসল হাদিস, এটা একদম কথা বলো। কেউ তো কথা বলতেছে না। الدعوة والدعاء في العالم المحاضر. শোনা যায়নি। الدعوة والدعاء في العالم المحاضر. نعم. الدعاء في العالم المعاصر. Today we would like to discuss about the propagation of Islam or contemporary propagation of Islam in this world. Here we will discuss Tabligh Jamaah, Muslim Brotherhood of Egypt, Jamiyat Sharia of Egypt, 5 Islamic movements of Turkey, Algeria's movement, Mauritania's movement, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Malaysia, Morocco, and so and so. At first, we would like to say in 1703, Muhammad bin Abdul Wahhab. Do you know? তোমরা কি শুনছো? Yes sir. Yes sir, we are listening. জি স্যার শোনা যাচ্ছে স্যার। Abdul Wahhab, nowadays after the death of Allama Ahmad Shafi, Wahhabi and Sunni conflict arose on the ground of Bangladesh. Muhammad bin Abdul Wahhab was born in Daria of Saudi Arabia. 1700, and he died 1792. وفي ذلك الوقت قد تولد الشاه عبد العزيز دهلوي بدلي، هو ابن عبد الرحيم من نسل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. لذا هو يقال أنه الفاروقي. দুইজনেই কিন্তু 1703 সালে জন্ম। শাহ আব্দুল আজিজ, শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী জন্ম নিয়েছেন 1703 সালে। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব জন্ম নিয়েছেন 1703 সালে। আর মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ইন্তেকাল করেছেন 1792 সালে।
আর শাহ ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী তিনি ইন্তেকাল করেছেন 1762 সালে। 1757 সালে বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হয়। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব হুয়া কানা দাঈয়ান হুয়া কানা মুসলিহান রিফর্মার। والذين اتبعوه هم يقولون هو المجدد ونحن لا نقر به. We are not admitting him as a mujaddid, renover of Islam. But Indian subcontinent people are admitting that Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi is a renover of Islam. Are you understanding what I am saying? Yes, sir. Yes, sir. If anything will be not clear, at that time you will call me or you will indicate me that I am not understanding this word. Okay, sir. Muhammad bin Abdul Wahab, at that time the Turkey sultans, they have captured Makkah al-Mukarramah and Medina al-Munawwara. It was the place where Muhammad bin Abdul Wahab was born. It is near the Riyadh. Nowadays it is Riyadh. At that time it was Daria. He was against all kinds of shirk, bidat, polytheism. Shirk means polytheism and bidat means innovations. As well as Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi of Delhi, he was also against the shirk bidat of Indian subcontinent. 1745, when the forefathers of President Salman bin Abdulaziz of Saudi Arabia, at that time, Sabomia Badalal Khamsawarbain Aman في السعودية هم استقلوا وجعل بقعة قصيرة تحت رعايتها وأجرى فيها أحكام الشريعة الإسلامية. ولكن الشاه عبد العزيز دهلوي وشاه ولي الله دهلوي وابنه شاه عبد العزيز هم لم يستقيموا أو لم يقيموا أي بلاد أو أي بقعة تحت إصلاحها. الآن في العالم أنتم ترون أهل السنة والجماعة وترون أنتم ওহাবিয়িন। ওহাবি এবং সুন্নি এই দুইটা গ্রুপ তোমরা কিন্তু এখন পাচ্ছ বাংলাদেশে। পৃথিবীর সব জায়গায় আছে। Muhammad bin Abdul Wahhab's influence in the world outstanding. Though I am not acknowledge his all efforts fully, but some efforts we would like to acknowledge and practice in our life. His kitab is Kitab al-Tawheed. Do you know Kitab al-Tawheed? Akbar, unmute. Yes, sir. Have you studied Kitab al-Tawheed? No, sir. But I see it. Why not? You have to study it. Otherwise, you will not understand the all Islamic reform movements from 17th century till the date. Muhammad bin Abdul Wahhab got married with the
daughters of Muhammad bin Saud. And Muhammad bin Saud also got married with Muhammad bin Abdul Wahab's daughter. Muhammad bin Abdul Wahab বিয়ে করেছেন মোহাম্মদ বিন সৌদের মেয়েকে, আর মোহাম্মদ বিন সৌদ বিয়ে করেছে মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের মেয়েকে। বুঝতে পেরেছো? বুঝা যাচ্ছে? জি স্যার, বুঝে যাচ্ছে স্যার। জি স্যার। দুইজন শ্বশুর হলো কিভাবে? হলো একজনের মেয়ে যাকে বিবাহ করেছে সে অনেক আগের মেয়ে, ওনারা দুইজনে অনেক বিবাহ করেছেন এবং ইবনে সৌদ অনেকগুলি 18টার মতো বিয়ে করেছেন। আর বর্তমান সালমান বাদশাহ সালমানের পিতা 45টা সন্তানের বাবা ছিল। সৌদি আরবের যতগুলা গোত্র আছে প্রত্যেক গোত্রে তিনি বিয়ে করেছেন। এমনকি ওদের মধ্যে একজন ইহুদি মহিলাও আছে যাদের প্রভাব এখন বর্তমান সৌদি ইসরায়েলের সাথে সম্পর্ক এটার কারণে। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব যখন he captured many area of Saudi Arabia, at that time it was the dominion of Turkish Sultan Muhammad Selim, father of Sultan Suleiman. Have you seen the drama Sultan Suleiman? নাম His father was Sultan Selim. He captured Saudi Arabia 1520 or 70. And he called himself as Khadim al-Haramain al-Sharifain. This name or this title was not provided to anyone except him or an earlier Salahuddin Ayyubi, Ghazi of Palestine. Afterwards, Badshah Abdullah, King Abdullah of Saudi Arabia, King Fahad, and King Salman. 5 persons are the Khadim al-Haramain Sharifain of Saudi Arabia. Understood? নাম Yes, sir. আচ্ছা। হাজী শরীয়তুল্লাহ of Bangladesh, Faraizi movement and Jihad movement of Titumir, Mujahid movement and Maulana Karamat Ali of Zonpur. Haji Shariatullah was at that time in Makkah from 1801 to 1820 or 18. He was influenced by Wahhabis and it was declared by all writers, but I don't like to say it. I would like to disagree with them, saying it that the Wahhabis, they are not practicing zikr and milad and etc. But Haji Shariatullah, though he did not acknowledge milad mahfil, even Sayyid Ahmad did not acknowledge milad mahfil, and they all are against the shirk and bidat. When the people of Makkah, were venerating the graves of Khadija radiallahu ta'ala anha, graves of Fatima radiallahu ta'ala anha, graves of Amir Hamza, grave of Hazrat Usman, and they placed wreaths on their graves.
Even Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's graveyard was also full of wreath of flower. في ذلك الوقت كان محمد بن عبد الوهاب هو كان خالف هذه البدعة الشنيعة، وحديث شريعة الله أيضا خالف هذه البدعة الشنيعة. وهنا كان سيطرة الإنجليز في البنغال وفي الهند، وأيضا على السعودية سيطرة التركيين. وهناك أي شيء آخر، نحن نقول إن السعودية لما اتصل محمد بن سعود and محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد سعود and Muhammad ibn Abdul Wahab, both they have agreed on a point that religious affairs of Saudi Arabia, we will maintain relations on 2 points. Political affairs will be solved by Muhammad bin Saud and his sons, by his sons. And religious affairs will be solved by Muhammad bin Abdul Wahab. আজকে যে সৌদি আরবে যিনি খুতবা দেন, এবছর নয় এর আগে, তিনি হলেন মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের বংশধর, আর রাষ্ট্র চালাচ্ছেন যারা, তারা হচ্ছেন মোহাম্মদ বিন সাউদের বংশধর। বুঝতেছ? কথা বলতে হবে তো, ঘুমে থাকলে হবে না। শুনতে পাচ্ছি স্যার। শুনতে স্যার। মেয়েরা ছাড়া সবাই কিন্তু অন করে রাখো, কারণ কেউ ঘুমাইতেছে কিনা অন্য কিছু করতেছে কিনা আমি বুঝতে পারতেছি না। অন করে রাখতে কি কারেন্ট বেশি খরচ হয় নাকি ইন্টারনেটের এমবি খরচ হয় বেশি? তোমাদের আর কি ছাত্র বেশি হয় না? One kind of excuse. Yes. Akbar, what thing? Sir, I have said it's a one kind of lame excuse. They are doing another thing. Do you get pleasure? Not understanding? Naam. Allah. Muhammad bin Abdul Wahab, he was reformer. Shah Waliullah was the reformer. Shah Waliullah has no organization. He had no desire to capture any country. On the other hand, Muhammad bin Abdul Wahab of Saudi Arabia, he captured many areas of present Riyadh. At that time, it was named Tariya. Whilst Haji Sharifullah was at that place after 1800 or 2, and till 1818, at that time the Wahhabis, they have captured Makkah and Medina. But Haji Shariatullah's reformer movements, there were many things like the things of Muhammad bin Abdul Wahab. But Haji Shariatullah practiced not Pir Muridin, not like zikir of Atroshi, not like zikir of Dewan Bagi and Kutub Bagi. You know?
কুতুববাগি দেওয়ানবাগি চিনো? Yes, sir. Yes, sir. জি স্যার স্যার আশেকে রাসূল। Ashek Rasul. It is not an Islamic word. We should not use Ashek because Ashek, it is related to sexual attainment. It is not at the position of this word. We should not use for our Prophet, for Allah Almighty, because these words will humiliate the position of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as well as we are the followers of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So we should not use Ashik Rasul. We should say Muhibb Rasul. We should say Habib Rasul. We should say Khalil Rasul. কিন্তু ওয়াইনা এবং নজদের এই প্রভাব, the influence of ওয়াইনা, it was very much everlasting and ever influencing. Muhammad bin Wahab, he died in 1792, but his sons till now adoring or capturing the position of religious affairs of Saudi Arabia till the date today. On the other hand, the political affairs of Saudi Arabia, it is captured by Muhammad bin Abdul Saud and his sons, or great sons, or great later generations. Salman bin Abdul Aziz was also from his great sons, great grandsons. In 1915, when World War I occurred in the world, arose in the world, at that time, Muhammad bin Abdul Aziz bin Abdul Ibn Saud, father of present king of Saudi Arabia, he came in contact with the Britishers. ব্রিটিশরা বহুবার চেষ্টা করেছিল ফিলিস্তিনকে দখল করার, ফিলিস্তিনের ইসরায়েলকে একটি রাষ্ট্র দেওয়ার। ইসরায়েলের জাতির পিতা থিওডর হার্জেল, তোমরা হয়তো পড়েছো তার নাম, তিনি বহুবার তুর্কি সুলতানের কাছে অনুরোধ করেছেন 15 টন স্বর্ণ দিবেন, আরো কিছু দিবেন। বহুবার চিঠি লিখেছেন খলিফা আব্দুল মাজিদের কাছে। 1878 সাল থেকে শুরু করে 1909 সাল পর্যন্ত। They want to buy or purchase some area of Palestine. Sultan Abdul Majid of Turkey said, আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে টুকরা করে দিলেও ফিলিস্তিনের একটি অংশ আমি ইসরায়েলের হাতে তুলে দেব না। এটা আমার সম্পদ নয়, এটা উম্মতে মুসলিমার সম্পদ। He said, if I will be hacked in many pieces and I will never hand over any land, any place to Jews, because Palestine, it adjacent area, it is the asset of Muslim Ummah, not my asset. So he denied. Later on, Saudi Arabian King Abdulaziz bin Saud, he came in contact with Lawrence of Arabia of Egypt, Britain, and at that time, from 956 till 1932,
Makkah and Medina's governor was Sharif-e-Makkah. Sharif-e-Makkah means who will maintain the activities, decoration, and purifications, all kinds of activities related to Makkah and Medina. It was handed over to Sharif-e-Makkah. Sharif-e-Makkah in First World War was Hussein bin Ali. He, at that time, এই তোমাদের অনেক চলে গেছে মনে হচ্ছে, 2-3 জন চলে গেছে। আর কয়েকজনের স্যার কেটে গেছে, ওরা ঢোকার চেষ্টা করতেছে স্যার। আমি তো অ্যাডমিট করতেছি, 2-3 জন চলে গেল কেন? কারেন্ট চলে গেল নাকি? জাহিদ না স্যার কারো ফোনে চার্জ চলে যায়, কারো কারেন্ট চলে যায়, কারো এমবি চলে যায়। আর অনেকে ক্লাস করে তার পরে নেট কেটে যায়। যখন আমার 2% চলতেছে বিদ্যুৎ চলে গেছে স্যার, আমিও হয়তো যেতে হবে আমাকে বিদ্যুৎ নাই। বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, বুঝা যাচ্ছে? জি একজনও যদি না বোঝো তাহলে তো আমি বললাম না। আমরা যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করেছে। এটা মরিতানিয়াতে করছে, সাদে করছে, মরক্কোতে করছে, আলজেরিয়াতে করছে, লিবিয়াতে করছে, ক্যামেরুনে করেছে, মিশরে করেছে, তারপরে সুদান করেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং তুর্কিতেও করেছে। এমনকি মধ্য এশিয়ার যে 5টা দেশ আছে তোমরা জানো, কাজাকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, এই সবগুলি দেশের মধ্যেও মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের প্রভাব আছে। কিন্তু বাংলাদেশে আহলে হাদিস যারা করে তারা কিন্তু ওনাকে মানেন, কিন্তু হাটাজারির লোকেরাও মানেন, দেওবন্দের লোকেরাও মানেন, সরকারি মাদ্রাসার মানেন। কারণ উনি মিলাদ করতেন না, শিরক বেদাত করতেন না, এই জন্য গালি দেয় ওয়াহাবি বলতে। তোমরা এই কাহিনীগুলা কষ্ট করে শুনতে হবে, এগুলা দরকার আছে। তোমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট এখন খুব বেশি জরুরি হয়েছে। আমরা ইনশাআল্লাহ উইল ডিসকাস 5 organization of Turkey, 2 organization of Egypt, 2 organization of Algeria, Bangladesh Islam movements, not political movements. কবির ভাই মিউট করেন, কবির ভাই। We will discuss about Hifazat Islam. At that time we have to discuss their political activities, but we will not include it in our examination. So we have to came in contact with the political science, not political activities. We have to know what is the situation of the Muslim world. সারা বিশ্বের মুসলমানদের অবস্থাটা এক নজরে তোমাদের দৃষ্টিতে আসা উচিত। এখানে কোনো লুকোচুরি নেই, কিছুই নেই। কিন্তু আমরা তাবলিগ পড়াবো, একেবি পার্টি পড়াবো, ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়ার পার্টি পড়াবো, কিন্তু আমরা জামাত ইসলামী হয়তো বা এই মুহূর্তে পড়াবো না, এবং এটা পরীক্ষাও আসবে না। এটা তোমরা নিজেরা পড়ে নেবা। মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের পর সেই মুহূর্তে তিনি মক্কাতে এসে ওরা কি করেছে, ওদের কয়েকজনকে যারা বিদ্রোহ করেছিল তুর্কি সুলতানদের বিরুদ্ধে, ওসমানী খেলাফতের বিরুদ্ধে। ওসমানী খেলাফত ছিল 1299 থেকে 1923 সাল পর্যন্ত।
এই 700 বছর তারা ফ্রান্সেরও তাদের অধীনে রেখেছিল, কিন্তু ফ্রান্স সরাসরি অধীনে ছিল না। ফ্রান্সের একটা অংশ ছিল। একদিকে 1492 সালে স্পেন থেকে মুসলমানরা চলে আসে, আর অন্যদিকে সেই মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে মুসলমানদেরকে ইসলামের জন্য দরজা খুলে দেন। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া এটা ছিল ডাচদের অধীনে, পর্তুগিজদের অধীনে, পরবর্তীতে আমেরিকার অধীনে। কিন্তু একটা মজার জিনিস হলো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াতে তোমরা কোনো দলবাজি পাবা না, বাংলাদেশের মতো বিভিন্ন ফেরকাবাজি পাবা না। কোন আলেমকে দেখবে না অন্য আলেমের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়, বরং তারা কাজ করে কি, এই আরিফুর রহমানকে সে কি গাড়িতে নাকি, এই ছেলেরা আরিফুর রহমান কোথায়, গাড়িতে, কত বড় বাজারে, তার বাজারে হ্যাঁ তার বাজারে মনে হয় বাজার থেকে ক্লাস করতেছে। ক্লাস হচ্ছে না, অন্য কিছু হবে তখন। এই ছেলেরা বলো, আমরা আজ কয়টা ক্লাস করছো তোমরা? আজকে কয়টা ক্লাস ছিল? একটা দুইটা ছিল স্যার, একটা হয় নাই। আমার কথা কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে? জি স্যার, দুইটা ছিল, একটা হয় নাই। স্কুলের মতো বলতেছি, আস্তে আস্তে, আমি এত আস্তে ক্লাস নিই না। জি স্যার, বোঝা যাচ্ছে স্যার, এটার জন্য ভালো বোঝা যাচ্ছে স্যার। Muhammad bin Abdul Wahhab's influence was very much extensive and everlasting. His main book is Kitab al-Tawheed. Shah Waliullah Muhaddis Dehlvi, Haji Shariatullah, Itumir, they all propagated Islam in true form, not in humiliated form. মানে ইসলামটাকে তারা প্রকৃত যে চিত্র, শিরক বেদাত মুক্ত ইসলাম, মূর্তি পূজা বিরোধী, পীর পূজা বিরোধী, শিরক পূজা বিরোধী, এইগুলার বিরুদ্ধে ওনারা অবস্থান নিয়েছিলেন। আফ্রিকাতে যে আন্দোলনগুলি হয়েছিল, সেখানেও উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে যেমন তারা আন্দোলন করেছেন, তেমন ইন্টারনালি মুসলমানদের নামাজের কিভাবে পড়তে হবে, রোজা কিভাবে রাখতে হবে, হজ কিভাবে করতে হবে, উমরা কিভাবে করতে হবে, এগুলি তারা কাজ করেছেন। তোমরা তো অনেকে বাস্কো ডা গামার নাম শুনছো না? শুনছো? জি স্যার, শুনছি স্যার। আমেরিকা আবিষ্কার করতে গেছিল নাকি না? বাস্কো ডা গামা ভারতবর্ষে আবিষ্কার হলো। আমেরিকা আবিষ্কার করতে গিয়ে ভারতবর্ষে আসছে, কিন্তু সে কতজন মুসলমান মারছে, কতজন হাজি মারছে, এটা জানো? না স্যার, জানি না। এবং তিনি একজন খ্রিস্টান বড় পাদ্রী ছিলেন, এটা আমাদের কোনো বইতে নাই। এবং তিনি কতজন হাজি মারছেন, হাজিরা জাহাজে করে মক্কাতে যাচ্ছেন, এই আরব আমিরাত এবং ভারতের পার্শ্ববর্তী যে আরব সাগর, এখানে মুসলমানদের 750 মুসলমানকে আগুনে জ্বালাই দিয়ে এসে মেরে ফেলছে। এটা হলো মোহাম্মদ বিন বাস্কো ডা গামা। যাই হোক, we would like to say نحن نريد أن نقول بأن أسرار الحركة الوهابية في العالم كلها نحن لا نقر بعد أعماله ونشاطاته، بل نحن نريد أن نقتبس بعض أعماله لكي نستفيد في حياتنا الدينية والسياسية والعلمية. نحن نعلم ولا نحن نحرك في الشوارع
will not stage demonstration on the streets. So we have to know what is the real feature of Wahhabism, what is the real feature of Haji Shariatullah's movement, what is the real feature of Tabligh Jama'ah, who is the founder, what is his creed or aqidah, what is his activities, how many books was written by Tabligh Jama'ah, how many people are influenced by them, why Vishwa Ijtima in Dhaka, not in other places of the world. So we will discuss inshallah tomorrow about this matter. Today I would like to say only this word. Inna Allah subhanahu wa ta'ala qad ja'alana fi hadha al-alam id-dunya likay nakunu du'atan wa muballighina fi ad-dunya fi kulli mawda'in fi kulli waqtin idhan nahnu najidu waqt nahnu nadu an-nas ila dinillahi subhanahu wa ta'ala la ilaha anfusina bal alayna an nuballigha ad-din fi anha'il alam. Antum ta'rifuna al-an 525 mosques are now in America. You can go for America, to America, for imamat, for erecting mosque. মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরি কালকে রাতে বলেছেন উনি 150 কোটি টাকায় আমেরিকা একটা সেন্টার করতেছেন এবং এরকম প্রচুর সেন্টার হচ্ছে, অনেকগুলি মসজিদ হচ্ছে। You can go there and you can be imam of that place if you know English and Arabic. Because if in America you have to conversate not in Bangla, but you have to deliver lecture in English and Arabic. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. আজকের ক্লাস নেব না, শিক্ষার করে কথা বলতে হবে। Sir, MBA. কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? Yes, sir. Is MBS mother Yehudi? Yeah. Muhammad bin Salman's mother's Yehudi? It was, I have heard, but in authenticity, I have no idea about this one. But his activities indicates that his mother may be from Jews. But Salman was stood firmly against the normalization with Israel. So we are confused. But some magazines, Wall Street Journal of America, they have said he had good relation with America to normalize the relation with Israel, but ignoring the real pressure and struggle of Palestine. It is very, hopefully we can say it is very dangerous, and we will say they have to revert their position, and we have to regain our land. It is the heart of the Muslims, Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. So we have to capture it, regain it, and we have to struggle for it till our death, inshallah. Okay, another question? স্যার আমার একটা ছিল। জি জি বলো, বাংলায় বলো। সেটি হচ্ছে, জি স্যার আপনি বলছিলেন যে ওই সৌদি আরবের অনেকজন বাদশা অনেকগুলো বিয়ে করেছে, তো এই ব্যাপারে তাদের যুক্তি কি? না, বিয়ে করছে, ধরো একটা বিয়ে করেছে, 4টা বিয়ে করেছে, পরবর্তীতে 4 জন ছিল, বেশি ছিল না। ওয়ানকিহু মা তাবা লাকুম মিনান নিসাই মাসনা ওয়া সুলাসা ওয়া রুবা ওয়া ইন খিফতুম আল্লা তা'দিলু ফাওয়াহিদা।
তারা বিয়ে করেছে আসলে, আল্লাহ রাসূল যে বিয়ে করেছে এটা তো আসলে সেক্সুয়াল অ্যামেজমেন্টের জন্য নয়, এটা হচ্ছে গোত্রপ্রীতির জন্য, গোত্রের সাথে সম্পর্ক করার জন্য, ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য। কোন মহিলা এসে বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি বিয়ে করতে চাই আপনাকে, আমি আর স্বামী নেই, আমি কি করব? সে মূর্তি বিবাহ করেছেন। সাহিত্য অনেক বুড়ি ছিলেন যারা রাসূলের সাথে বিবাহ হয়, এটা তো সে বিবাহ নয়। আর মোহাম্মদ বিন সালমানের বাবা বা এরা যারা আছে, প্রথম যে মোহাম্মদ বিন সৌদ যিনি ছিলেন 1745 সালে, তিনি যখন সৌদি আরবিয়াতে প্রথম রাষ্ট্র কায়েম করতে যান, তখন সেই মতে তিনি বিবাহ করেছেন প্রত্যেকটি গোত্রে বিবাহ করে, কারণ আরবে তো গোত্র প্রথা ছিল। এবং পৃথিবীতে সর্বপ্রথম তোমরা জানবে যে যিনি গোত্রের ঊর্ধ্বে উঠে, জাতির ঊর্ধ্বে উঠে সর্বপ্রথম নেশন স্টেট কায়েম করেছেন, হি ওয়াজ দ্য গ্রেট প্রফেট, আওয়ার প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তোমরা অ্যারিস্টটল সম্পর্কে জানো, সক্রেটিসের প্লেটোর বই পড়ো, দ্য রিপাবলিক পড়ো, তোমরা সেখানে পাবে যে তারা বলেছিল যে গ্রিক দর্শনে যে কিছু সুন্দর সুন্দর রাজকীয় পোলাপাইন মানে ছেলেরা আসবে, সুন্দরী মেয়েদেরকে বিবাহ করবে, সেখান থেকে যে বাচ্চাগুলি হবে তারা রাষ্ট্র চালাবে। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাউ কানা আবদান হাবশিয়ান, একজন কালো মানুষ যদি তোমাদের নেতা হয়, উম্মেরা আলাইকুম, যদি তোমাদের উপর নেতা হয়, তাহলেও তাকে মানতে হবে। একমাত্র নেশন স্টেট পৃথিবীতে সর্বপ্রথম গোত্রের ভিতরে ট্রাইবস, মেনি ট্রাইবস প্রিভেইলিং ইন দ্য আরাবিয়া। At that time, all things vanished, and only nation, Ummah Muslimah, nation state, that was the dream of Socrates, Aristotle, and Plato. It was came in existence during Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Roman area, in Roman history, you cannot see the real picture of nation state. Even in France, after Bastille দুর্গ যখন হয় 1789 সালে, তারপরও তারা সেখানে সাম্যমতির কথা বলেছিল। আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকাতে বলেছিল, বাই দ্য পিপল, অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। আর এখন হচ্ছে বাই মি, ফর মি, অফ মি। বাংলাদেশ বলো, অন্য জায়গায় পৃথিবীর যে কোনো দেশে যাও, আমার জন্য আপনারা ভোট দিবেন, আমি দেশ চালাবো, আমার উদ্দেশ্যে সাধন করবো, আর কারো না। এই জিনিসগুলি কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি। জীবনের শেষ দিকে এসে অনেক কিছু করেছেন তিনি। নিজের মা খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এত বড় ধনী ছিলেন, সকল কিছু আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি পরশু প্যারিস বাংলা টিভিতে একটা অনুষ্ঠান ছিল, সেখানে বলেছিলাম, হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজের সম্পদের অর্ধেক নিয়ে এসেছেন, নিয়ে এসে আল্লাহ রাসূলের কাছে দিলেন যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার জন্য। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, আজকে আমি শ্রেষ্ঠ হব, আমার মতো সম্পদ কেউ দেয়নি। তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলো, হে আবু বকর, তুমি কি দিলা? বললো যে আমার কাছে যা ছিল, মা এনদি আনা জিতুবে। তারপর বললে যে মা তারাকতু লিআহলিক, তোমার পরিবারের জন্য কি রেখেছো? তখন তিনি বলছিলেন, তারাকতু লিআহলি আল্লাহ ওয়া রাসূলহু, আল্লাহ এবং তার রাসূলকে রেখে আমি ঘর থেকে এসেছি। সুতরাং এই যে স্যাক্রিফাইসিং টেন্ডেন্সি, এটা পৃথিবীর ওয়ার্ল্ডের নেতাদের মাঝে পাবা না। আজকে কানাডার প্রেসিডেন্টকে দেখো, প্রধানমন্ত্রীকে দেখো, তার যে আইডিওলজি, সে তো ইসলামের কাজগুলি করতেছে আমার দৃষ্টিতে, যদিও সে মুসলমান না, কিন্তু আমাদের মুসলিম দেশের কয়জন তা করতেছে। যাই হোক, আমি যেটা বলতেছিলাম, তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলা, সেটা হচ্ছে গোত্রপ্রীতির কারণে নয়, বরং গোত্রপ্রীতি ধ্বংস করার জন্য জাতি ভিত্তিক একটা রাষ্ট্র। এবং ফার্স্ট রিটেন কনস্টিটিউশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, ইট ওয়াজ রিটেন বাই প্রফেট মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম in 622. বুঝতে না? ইন্টারনেট চলে গেছে নাকি?
এই শোনা যাচ্ছে? শুনতেছি স্যার। ও তো বলবে না, আমি তো মনে করছি আর কারেন্সি ইন্টারনেটের সমস্যা হচ্ছে। আর কারো কোশ্চেন আছে? বলো, তুমি বলো, মাহফুজুর রহমান বলো, প্রশ্ন আছে? না স্যার, প্রশ্ন নেই। হয়েছে না, যে কোনো প্রশ্নের বিষয়ে আমরা যা পড়াবো, যা পড়বো সবকিছু। Sir, what is the difference between Wahhabi and Sunni? Yeah, very nice question. Thank you. ঠিক মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব এই কাজটা করতেন, উনি মিলাদ করতেন না। মিলাদ পড়া, আমি এটা জাস্ট একটা উদাহরণ দিলাম, এটা মূল উদাহরণ নয়। পীর পূজা করে না কেউ, কাউকে হাদিস শরীফুল্লাহ তাকে পীর বলতেন না, মুরিদ বলতেন না, তিনি ভাই বলতেন এবং ওস্তাদ বলতেন। এখন যে ড্রাইভাররা ভাই বলে, ওস্তাদ বলে, এটা হাদিস শরীফুল্লাহ শব্দ। অনুরূপ ভাবে তিতুমিরও তা করতেন না, শাহ ওলিউল্লাহ তা করতেন না। দেখো আহমদ শফি সাহেব, তিনি অনেককে খলিফা বানিয়েছেন, কিন্তু তিনি পীর না। তিনি বাংলাদেশে কিন্তু পীর হিসাবে পরিচিত। বলো জি না। এটা কেন? এটাই হলো এই জন্য সিটাঙ্গের গরম সুন্নি যারা আহমদিয়া, তারা নাকি নামাজের আগে সালাতুনিয়া রাসূলুল্লাহ আলাইকুম, সালাতুনিয়া হাবিবাল্লাহ আলাইকুম বলে আজানের পরে, এবং রাসূলের কবরে যাইয়া চুমু খায়, তারপরে কবরের কাছে গেলে চুমু খায়। কবর, তারা মনে করে যে কবর কিছু দিতে পারে। আসলে মানুষ মনে যায় যা মাতাল ইনসানু ইনকা তাহানু আলহু ইল্লা মিন সালাসাতিন ইল্লা মিন সাকারিন জারিয়াতিন আও ইলমিন ইয়ানতাবাহু আও ওয়ালাদিন সালিহিন ইয়াদউ লাহু। মানুষ যখন মারা যায় তখন তিনটি জিনিস তার থাকে। একটা হলো তিনি যদি সদকায়ে জারিয়া করে যান, মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, কলেজ বা যেটা ইসলামের কাজ করে, রোড, পুকুর, এগুলো হলো তার সদকায়ে জারিয়া, তার নামে থাকে। আরেকটা হলো তার সন্তান, তার সন্তান সে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সন্তান জন্য তার জন্য দোয়া করে, এটা তার জন্য। আর কি হলো এলেম। মনে করো আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, যদি এলেম তোমাদের কাছে থাকে, আমার থেকে শোনার জন্য তোমরা যদি এলেমটা নিতে পারো, পরবর্তীতে তোমরা যদি সেটা অন্য জায়গায় প্রচার করো, ডিসেমিনেট করো, ইউ হ্যাভ টু ডিসেমিনেট দিস আইডিওলজি at that time till the date of Qiyamah. Your this element will remain intact, and you will get benefit. You will benefit from remaining in the grave from your this world. এই কাজগুলি করতে যাইয়া তারা কবর পূজা করে, কবরের ফুল দেয়, কবরের কাপড় দেয়, কিন্তু ওয়াহাবিরা সেটা করে না। আর ওয়াহাবিরা তারা উপর বিশ্বাস করে না। মেইন বেসিক জিনিস হলো সুন্নিরা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতেরা, তারা সিস্তিয়া, নকশবন্দিয়া, কাদেরিয়া, মুজাদ্দিদিয়া, চারটি তরিকা মানে, এবং সৈয়দ আহমদ শহীদ আরেকটি তরিকায় মুহাম্মদিয়া। আরেকটি জিনিস তোমাদেরকে বলি, সৈয়দ আহমদ শহীদের জামাতের নাম হলো জামাতুল মুজাহিদিন, কিন্তু বাংলাদেশে যে এমবি হয়েছে না, জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ, ওনার কিতাবের নাম, ওনার সংগঠনের নাম ব্যবহার করে তারা জেএমবি করে দিচ্ছে বাংলাদেশে। এটা কিন্তু জেএমবি তে বলা জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ। এটা হলো ওনার বইয়ের নামটা হলো, এটা গোলাম রসুল ম্যান লিখেছেন, জামাতে মুজাহিদিন, ওই বইটার নাম। কিন্তু জেএমবিরা এখানে এসে ওই বইয়ের নামে দলের নাম করে জেএমবি করে দিচ্ছে, জামাতে মুজাহিদিন বাংলাদেশ। যাই হোক, ওয়াহাবিরা, সুন্নিরা যেমন মনে করে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত আমরা সবাই, কিন্তু যারা সুন্নি বলে নিজেদেরকে দাবি করে, তারা মনে করেন আল্লাহ রাসূল হাজির নাজির, আল্লাহ রাসূল সব দেখেন, সব শুনেন। আমরা তা বিশ্বাস করি না। আর তারা আরো বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবর থেকে করতেছেন। কিন্তু বুখারী শরীফে একটা হাদিস আছে, ইন্নাল আম্বিয়া ফি কুবুরিহিম ইউসাল্লুন, নবীরা তাদের কবরের মধ্যে বসেই নামাজ পড়েন। এই হাদিসটা সহিহ বিশুদ্ধ, কিন্তু এর অর্থ যে মক্কা মদিনায় আজকে এত গন্ডগোল হয়, ইমাম হোসেনের সময় তো গন্ডগোল হয়েছেন, কিন্তু আল্লাহ রাসূল তো হাত বাইর করে দিয়া, কোন বিশ্বাস বাংলাদেশে আছে না, তারা বলে তারা গেছে, আল্লাহ রাসূল হাত বাড়াই দিয়েছেন, সালাম দিয়েছেন, কিন্তু ইমাম হোসেনের জন্য হাত বাড়াইলেন না, মা ফাতেমার জন্য বাড়াইলেন না, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা 40 দিন পর্যন্ত জেরাল অবস্থা ছিলেন, তখন হাত বাড়াইলেন না কবর থেকে। এই সমস্ত যারা বিশ্বাস করে
আর রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নূরের তৈরি, এরা হলো সুন্নি। আর যারা বলে করেন না আনা ইন্নামা আনা বাশারুন ইউহা ইলাইকুম, এটা যারা বিশ্বাস করে এরা হলো ওয়াহাবি। তবে মূল কথা হলো এদের এই পার্থক্যগুলো তোমরা দূর করে দিবা, তোমরা সবার ঐক্য চাইবা এবং ঐক্যের জন্য তোমরা কাজ করবা। আর কোনো কোয়েশ্চেন? 1 ঘন্টা হয়ে গেছে। প্রশ্ন তো স্যার আমি ট্রান্সফরমারের কাছে চিনি মনে আছে। এই ছেলে হাসিমুখ বলো, কি বলো, প্রশ্ন বলো। আমার প্রশ্ন ছিল এই যে স্যার মাজার গুলা কি মানে আমাদের যেগুলা আমাদের সমাজ আছে, আমরা যারা মানে সুন্নি সমাজ আছি, আমাদের এখানে কি মাজার গুলা যেমন যে শাহজালাল ইয়ামানী রাহিমাহুল্লাহর মাজার, এগুলা কি ইসলামী সংস্কৃতি হিসাবে কি রাখা বৈধ হবে নাকি মানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা মতো এটা মানে না? কবর ভাঙা জায়েজ নাই, কবর ভাঙতে পারবা না। তবে কবর উপর যদি মন্দিরের মতো মসজিদের মতো মনুমেন্ট তৈরি করে এটা না জায়েজ। এটা কিন্তু আরব দেশে এখন পাবা না, আগে ছিল। আগে ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কবর উপর অনেক বড় ছিল, ওয়াহমত আশা করে এটা ভেঙে ফেলছে। ওসমানীরা এটা রাখছিল তুরস্কের। এরপরে মা ফাতেমার কবর উপর ছিল, তারপরে খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার কবর উপর ছিল, এগুলো ছিল। ওয়াহাবিরা ক্ষমতা এসে এগুলো ভেঙে ফেলছে। কিন্তু বেসিক্যালি হাদিসে আছে আমি মারা গেলে আমার কবরের উপর তোমরা কোনো কিছু করবে না, কোনো কিছু লাগাবে না, শুধু গাছ লাগানো যাবে আর কোনো কিছু লাগানো যাবে না। তবে সমান করার অত মারামারি করার দরকার নাই। তুমি হাদিসটা বলে দাও, আল্লাহ রাসূলের হাদিস, আমাদের কিছু করার নাই। আর কবর থেকে সুগন্ধি আসে, এই জানি একটু কবর থেকে সুগন্ধি আসে, তোমরা দেখেছো? এগুলা বানানো কথা, আজান হয়ে গেছে। এগুলা বানানো কথা। আল্লাহ রাসূলের কবর থেকে সুগন্ধি আসলো না, সাহাবীদের কবর থেকে সুগন্ধি আসলো না, একজন নবীর কবর থেকেও সুগন্ধি আসলো না, একজন শহীদের কবর থেকেও সুগন্ধি আসলো না। এখন যদি এটা বলে কেউ হয়তো ওখানে আতর ঢুকে রাখছে আর না হলে অন্য কিছু করেছে, এটা বিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই। যদি হয়ও এটার পরে ঈমান আনতে হবে, এটা কোনো দরকার নাই, হলেও হতে পারে। শেষ। আজকে আল্লাহ হাফেজ। কালকে কটায়? এই ছেলেরা বলো। পরের ক্লাসে যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে পরের ক্লাসে করলে, আমাদের সময় হচ্ছে তো। হ্যাঁ, তোমাদের যত প্রশ্ন আছে এই রিলেটেড বা যে কোনো বিষয় ইসলাম সংক্রান্ত, তোমাদের আমি বিয়ে করা দিতে পারবো না, কিন্তু বিয়ে সংক্রান্ত মাসালা দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে? এটা দায়িত্ব নিয়ে দিতে স্যার। ওটাও পারবো। ইউনিভার্সিটি অনেক মেয়ে আছে, ওটা আছে ছেলেদের জন্য, মেয়েরা আছে মেয়েদের ছেলেদের জন্য ইনশাআল্লাহ। ওকে, দোয়া করো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়া আলাইকুম আসসালাম।